3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good evening, people. Hopefully, you're doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host Prottoy, and you're watching the live session of Talenthut Online Language Club. In this session, we're going to read an article which talks about blended mode, a new and more effective way of learning. So, what is that? If you have the concept, please write down in the comment box. আর্টিকেল লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে যথারীতি দেওয়া থাকবে, সেশনের পরেও যাতে আপনারা পড়তে পারেন। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড থেকে আমরা আর্টিকেলটা পড়ছি, আর আর্টিকেলটা আমাদের সাথে পড়তে চাইলে কোয়ালিটি সেট করতে হবে হাইতে, না হলে দেখবেন ঝাপসা। সো কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন? কমেন্ট বক্স আপনাদের জন্য খোলা রইল। সো উইদাউট ফার্দার ডিলে ওয়ের গনা delve right into the article, and I would like to invite our esteemed member, Mr. Masoom, to start the article for us. So let us begin. Blended mode is a more effective method for learning. Here is why. Educational institutions can start with a blended mode where examination and extra classes could be held physically while the usual classes continue online. This could save time and be cost effective for all students. Although শেষে এসটা উচ্চারণ করতে হবে। জি স্যার, স্টুডেন্টস এসটা উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু করতে হবে, এটা মাঝে মধ্যে মিসিং হয়, আমি দেখেছি। Although I have granted, I'm still present in some Facebook graduated from my university. Graduated, sorry sir. Just a few days back, I noticed person are posting on of those groups about how much he misses in-person classes. But now that the educational institutions have recommenced on-campus classes, are surprisingly posted that he preferred online classes over in-person. Perhaps over the last 2 years, he missed the environment, the hangouts, the group projects, and everything is so much that he really was just looking forward to going back to campus. Then Dhaka City happens to end. Okay, thank you so much. So let's see what we have until now. So Mr. Masoom, একটু খেয়াল করেন, এখানে কিন্তু কিছু কিছু ওয়ার্ড একসাথে উচ্চারণ হবে, না হলে কিন্তু অর্থ মিলবে না, যেমন ইন পারসন। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, হ্যাঁ, এগুলো এটা সরাসরি মুখোমুখি সামনাসামনি সামনাসামনি ইন পারসন একসাথে উচ্চারিত হবে। সো একটু খেয়াল করেন প্রোনাউন্সিয়েশনটা, ট্রান্সলেটটা আপনি করবেন, সমস্যা নেই। Blended mode is a more effective method for learning. Here is why. Educational institutions can start with a blended mode where examinations and extra classes could be held physically, but the usual classes can continue online. This would save time and be cost effective for all students. Although I have graduated, I am still present in some Facebook groups from my university. Just a few days back, I noticed a person A, that means এটা হচ্ছে একটা নাম দেওয়া হয়েছে, উদাহরণ যে পারসন A, পারসন B, ডায়ালগে লিখতাম না আমরা ওই টাইপের, posting on one of those groups about how much he misses in-person classes. But now that the educational institutions have recommenced on-campus classes, এটাও একসাথে on-campus classes, surprisingly এই যে আমি সারপ্রাইজিংলি আর্টিকেল হিসেবে বলতে পারছি না, কিন্তু এটা একটা মানুষ। A surprisingly posted that he prefers online classes over in-person. Perhaps over the last 2 years he missed the environment, the hangouts, the group projects, and everything else so much that he really was just looking forward to going back to campus. Then Dhaka City happened to A. So এই যে ইমোশনটা, এই যে জায়গা জায়গায় বলা এবং গতিটা, এটা আস্তে আস্তে নেক্সট স্টেপে নিতে হবে মিস্টার মাসুম। অলরাইট, সো দেখি একটু ট্রান্সলেট করি, ট্রান্সলেট করেন দেখি টাইটেল থেকে একেবারে। Blended mode is a more effective method for learning. মানে মিশ্রিত বলতে অনেক ধরনের শিক্ষার যে পদ্ধতিটা, এটা খুব ইফেক্টিভ, মানে কয়েক ধরনের। হিয়ার ইজ ওয়াই, এখানে এটা কেন সেটা বলা হচ্ছে। এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট ক্যান স্টার্ট উইথ এ ব্লেন্ডেড মড। উচ্চারণটা হচ্ছে মোড। তো এডুকেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুরু করতে পারে ব্লেন্ডেড মোডটা, where examination and extra classes could be held physically, যেখানে পরীক্ষা এবং অতিরিক্ত ক্লাসগুলো
অনুষ্ঠিত হতে পারে ফিজিক্যালি, মানে সরাসরি, while the usual classes continue online. এছাড়া অন্যান্য ক্লাসগুলো অনলাইনে হতে পারে। দিস উড সেভ টাইম, যেটা যেটা সময়কে বাঁচাবে, এন্ড বেস এন্ড বি কস্ট ইফেক্টিভ ফর অল স্টুডেন্ট, এবং এটা শিক্ষার্থীদের জন্য সাশ্রয়ী হবে। অ্যাবসলিউটলি। Although I have a graduate, যদিও আমি গ্রাজুয়েট সম্পন্ন করেছি, গ্রাজুয়েটেড, I am still present in some Facebook group for my university. আমার ইউনিভার্সিটির কিছু ফেসবুক গ্রুপে আমি বর্তমানে দেখেছি, যুক্ত জাস্ট এ আছি, ফিউ ডে আমি এখনো যুক্ত যুক্ত আছি, আছি। এখনো যুক্ত আছি। জাস্ট এ ফিউ ডেজ ব্যাক, কিছুদিন আগে, আই নোটিস পারসন এ, আমি একজন এ এ নামের পারসনকে, একজন ব্যক্তিকে আগে বলেছি, ব্যক্তিকে, এটা কিন্তু আর্টিকেল না। এ নামে একজন ব্যক্তিকে নোটিশ করেছি, অবহিত করেছি, পোস্টিং অন all of those group about how much he misses in person classes, মানে সে কতগুলো ইন পারসন সরাসরি ক্লাস মিস করেছে, তাই না স্যার? কতগুলো না, হাউ হচ্ছে, দেখেন খেয়াল করেন, আই নোটিসড, আমি এটা খেয়াল করেছি যে পার্সন এ, ওই এ ব্যক্তিটা এই গ্রুপগুলো একটাতে পোস্ট করেছে যে সে সরাসরি ক্লাসগুলোকে কতটা মিস করছে, কতটা, হাউ মাচ, কতটুকু মিস করছে। ওকে, তারপর কতটা মিস করছে। আচ্ছা, বাট নাও দ্যাট the educational institution have recommends on campus classes, কিন্তু শিক্ষা অন ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠানগুলো, ক্লাসেস, আবার একটু ভুল হচ্ছে, অন ক্যাম্পাস ক্লাসেস, অন ক্যাম্পাস ক্লাসেস, কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মানে রিকমেন্ডস করতেছে, মানে আগ্রহ উৎসাহ দিচ্ছে অন ক্যাম্পাস, রিকমেন্ডস হচ্ছে কমেন্টসটা রি ভাবে করা, রি হচ্ছে পুনরায় কমেন্টস করা, তাহলে কি হতে পারে, পুনরায় চালু করা বা শুরু করা, কমেন্টস হচ্ছে শুরু করা, শুরু করতেছে, মানে সরাসরি মানে ক্যাম্পাসে গিয়ে ক্লাসগুলো করা। এ সারপ্রাইজিংলি পোস্টে, এ নামের ব্যক্তিটি মানে বিস্ময় ভরে পোস্ট করেছে দ্যাট হি প্রিফার অনলাইন ক্লাসেস ওভার ইন পারসন, মানে সরাসরি ক্লাসের চেয়ে অনলাইন ক্লাসটাকে সে বিস্মিতভাবে পোস্ট করেছে, মানে সরি, এই ব্যাপারটা সে যে পোস্ট করেছে, এটাই তার কাছে, এটাই একটা সারপ্রাইজিং ব্যাপার ছিল, যে অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে এই ব্যক্তিটা পোস্ট করেছে যে সে সরাসরি ক্লাসের চাইতে অনলাইন ক্লাসটা প্রেফার করে, অনলাইন ক্লাসটাকে বেশি প্রিফার করতেছে। মজার বিষয়, এটা কখন করেছে, ফার্স্টে কিন্তু কিছুদিন আগে সে ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করছে যে আমার ক্যাম্পাস মিস করতেছি, কিন্তু যখন হচ্ছে ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু হলো সে আবার পোস্ট করেছে যে আমার এখন অনলাইন ক্লাসটাই ভাল লাগে, এখন কেন ভাল লাগে সেটা হচ্ছে পরের বেড়াতে আছে। পারহ্যাপস, সম্ভবত ওভার দ্য লাস্ট 2 ইয়ার, সম্ভবত গত 2 বছর, হি মিস দ্য এনভায়রনমেন্ট, সে পরিবেশটাকে মিস করেছিল। দ্য হ্যাং আউট, মানে কিছু যে চিল যেটা বলে আর কি, দ্য গ্রুপ প্রজেক্ট, গ্রুপে কাজ করা, এন্ড এভরিথিং এলস, এছাড়া অন্যান্য, সো মাচ দ্যাট হি রিয়েলি ওয়াজ জাস্ট লুকিং ফরওয়ার্ড টু গোয়িং ব্যাক টু ক্যাম্পাস, মানে এই বিষয়গুলো সে মিস করছিল, যেগুলো সে ক্যাম্পাসে গিয়ে এই কাজগুলো করতো। দেন ঢাকা সিটি হ্যাপেন টু এ, তখন ঢাকা সিটি, হ্যাঁ, এটা একটা খুব একটা সিম্বলিক লাইন, এটা কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ করলে কোনো ঘোড়ার ডিম কিছুই মাথায় ঢুকবে না, কারণ কি ঢাকা তার সাথে কিভাবে হবে, এটা হচ্ছে একটা সিনেমাটিক লাইন, যে ছেলেটা ওই যে সিনেমাতে যেরকম দেখায় যে ছেলেটা সবকিছু ভালোই চলছিল, মানে সব ঠিকঠাকই চলছিল, তারপর তার সাথে হয়ে গেল, মানে দেন সামওয়ান হ্যাপেন টু হিম, মানে মানুষের নাম দিয়ে দিল, কেন, দ্যাট মিনস সে প্রেমে পড়ে গেছে বা সামথিং হ্যাপেন, তার লাইফটা চেঞ্জ হয়ে গেল, অথবা দেন সামথিং এরকমই আর কি, যে ঢাকা সিটি তার সাথে ঘটলো, ঢাকার সাথে তার পরিচয় হলো, এখন কি কাহিনীটা ঘটলো সেটা এখন আছে, খুব মজার কাহিনী, দেখলে মজা পাবেন যে কি কারণে সে অনলাইন ক্লাসের দিকে ঝুঁকে গেল, ঢাকা সিটির অবস্থা। সো মিস দিবা, ট্রাফিক, এটার কারণটাই বলা আছে যে ভার্সিটিগুলোর অবস্থা। সো মিস দিবা, পড়েন দেখি সাম অফ দ্য টপ রেটেড ইউনিভার্সিটিজ, এখান থেকে ওপেন করতে পেরেছেন আর্টিকেল? Some of the top-rated universities in Dhaka are situated in outlying places, where a majority of the students have to travel far from home to reach their destinations. Not every student lives near লিভস, উচ্চারণটা lives
lives near Bosundhara, Madarni Avenue, or Shavar. But thanks to Dhaka's unbearable traffic, students lose a number of hours sitting in the gridlock. Moreover, congested buses, scorching, Scorching heat. scorching heat, scorching heat, pollution, and the time lost among all that Ruckus. ru- ruckus, Ruckus. ruckus, Hmm. ruckus, all add up to their suffering. Is it not a little too much? Okay, thank you. I So repeat. এইটুকু দেখি কি অবস্থা। So কি বলছে এখানে? Some of the top-rated universities in Dhaka are situated in outlying places where a majority of the students have to travel far from home to reach their destinations. Not every student lives near Boshundhara, Madan Avenue, or Sava. But thanks to Dhaka's unbearable traffic, students lose a number of hours sitting in the gridlock. Moreover, congested buses, scorching heat, pollution, and the time lost among all the ruckus will add up to their suffering. Is it not a little too much? এই যে প্রশ্নটা এখানে একটা ইমোশন দিতে হবে। ইজ ইট নট আ লিটল টু মাচ? এটা কি খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না? সো ট্রান্সলেট করি দেখি কি অবস্থা। মিস দেবা, উড ইউ লাইক টু ট্রাই Some আউট? যে কি বলছে? Some of the top-rated university in Dhaka are situated in outlying places. মানে হচ্ছে মানে বেশিরভাগই মানে কিছু সংখ্যক ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ঢাকার একদম আউটলাইন মানে কি বর্ডারের কাছে অবস্থিত। হ্যাঁ, এরকমই যে ঢাকার কিছু সেরা ইউনিভার্সিটিগুলো ঢাকার একটু দূরে অবস্থিত। অদূরে বলে না? নিকটবর্তী বা অদূরে, ঢাকার অদূরে অবস্থিত। সাভার, আশুলিয়ার দিকে আছে না? তারপর কি বলছে? Where a majority of the students have to travel far from home to reach their destination. মানে majority of the student কি বেশিরভাগ স্টুডেন্ট হচ্ছে মানে দূর হয়ে যায় ট্রাভেল করতে। তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য। দেখা গেছে যে তার বাসা এক জায়গায়, যেতে হচ্ছে আরেক জায়গায়। সো এটা একটু তাদের জন্য দূর। পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের জন্য ঢাকায় জায়গা পাওয়া খুব টাফ। সো দে আর সিচুয়েটেড ইন আউটলাইং প্লেসেস। তো পরের প্যারাতে কি বলা হচ্ছে? Not every student lives near বসুন্ধরা, মানে সবাই তো বসুন্ধরার কাছাকাছি থাকে না। শুধু Mother, বসুন্ধরা না তো, সবাই বসুন্ধরা, মাদান এভিনিউ কিংবা সাভারের কাছে তো থাকে না। but thanks to Dhaka's unbearable traffic. এটাকে এখানে থ্যাঙ্কস কেন বলা হচ্ছে এটাও হচ্ছে আপনার বুঝতে হবে। ঢাকা সিটি অ্যাপেন টু এর মতো থ্যাঙ্কস কেন দেওয়া হচ্ছে? এখানে বলা হচ্ছে ঢাকার অসহ্য ট্রাফিকের কল্যাণে স্টুডেন্টরা বসে বসে অনেক সময় নষ্ট হয় তাদের। দে লুজ এ নাম্বার অফ আওয়ার্স সিটিং ইন দ্য গ্রিডলক। গ্রিডলক কি জিনিস জানি না। বলেন দেখি, কে পারবেন? গ্রিডলক এই জ্যামটাকে একটা সিনোনিম আকারে ব্যবহার করেছে। একটু গেস করতে হবে যে গ্রিডলক জিনিসটা কি হতে পারে। মানে একদম স্টাক অচলাবস্থা, হয়ে থাকে। লাল বাতি জ্বলায়, গুগল হ্যাঁ, ম্যাপে লাল বাতি যখন জ্বলে থাকে, গাড়ি আটকে থাকে। ইয়েস, মিস তনু ইজ কারেক্ট। গ্রিডলক মানে বাংলা একটা সুন্দর সুন্দর শব্দ আছে, অচলাবস্থা, তাই না? হ্যাঁ, জি। অচলাবস্থা। এ- তারপর হ্যাঁ, মিস দিবা কন্টিনিউ। Moreover, congested buses, scorching heat, pollution, and the time lost among all that ruckus. রুকাস। রুকাস শব্দটা হচ্ছে কি হতে পারে? দালাল না? গ্যাঞ্জাম। এই সমস্ত গ্যাঞ্জামের ভিতরে ঝামেলা, ঝামেলা, রুকাস, তামাশা। এখন মানে তার আগে এগুলো কনজেস্টেড মানে বাসেস কি জিনিস? ভিড় বাসের ভিড়, ভিড় হ্যাঁ। বাসের, তারপর হচ্ছে অনেক হাই টেম্পারেচার, অনেক স্কর্চিং হিট হচ্ছে গা জ্বালানো রৌদ্র বা গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে এমন অনেক রৌদ্র, হ্যাঁ। টেম্পারেচার অনেক হাই থাকে, যেটা অনেক গরম। আর pollution and the দূষণ। time lost, এবং সময় এইসব যে গ্যাঞ্জামের ভেতরে যে সময়টা নষ্ট হয় সেটা ফোকাস হচ্ছে কি যেন বললেন, রুকাস হচ্ছে গ্যাঞ্জাম, রুকাস। বিজ্ঞানের মধ্যে এগুলো হচ্ছে সময়টা এইসব যে নষ্ট। গ্যাঞ্জামের ভেতরে হচ্ছে সবকিছু হারিয়ে যায় আর কি। all add up all add up to their অল অ্যাড আপ টু দেয়ার সাফারিং। all add up to their sufferings. মানে এই সমস্ত কিছু তাদের দুর্দশার মধ্যে যুক্ত হয়। ঠিক আছে, ওকে, অলরাইট। সো তারপর হচ্ছে
ইজ ইট নট এ লিটল টু মাচ, এটা তো বলেছি যে এটাকে আসলে একটু বেশি হয়ে যায় না। ওকে, সো আই বেট, এখানে খুব মজার একটা প্যারা আছে, স্তনু পড়েন দেখি কি বেট করা হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, আমি নেক্সটটাকে পড়ি। Okay, so finish your work. So Miss Asma has joined us. Miss Asma, have you opened the article? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I bet এখান থেকে বেট মানে কি কে বলতে পারবেন বলেন দেখি। আর এটা কি প্রতিজ্ঞা করা এরকম বোঝাচ্ছে? আমি বাজি ধরে বলতে পারি বলে না, সেই বাজি বেট। বলি এই কথাটা বলি। So continue, Miss Asma. I bet if people from older generation are reading this right now, they will start with their story of crossing rivers and jungles simple to attend school. Jokes aside, we do have an option to let that not be our case. Many years ago, people used to write letter and wait for weeks Letters and months for এটা উচ্চারণ হয় না কেন? letters. Yes, হ্যাঁ। Write letters and wait for weeks and months for them to reach the recipients and receive a response in twice the time since the letters were issued. Okay, But so let's see okay. what we have until now. একটু গতি আনতে হবে আস্তে আস্তে পড়ার ভিতরে, কেমন? Just like this. I bet if people from older generations are reading this right now, they will start with their story of crossing rivers and jungles to simply to attend school. Jokes aside, we do have an option to let that not be our case. Many years ago, people used to write letters and wait for weeks and months for them to reach the recipients and receive a response in twice the time since the letters were issued. Okay, so to translate ajay, Miss Asma, তার লাইন বাই লাইন করব। লাইন বাই লাইন চেষ্টা করবেন হচ্ছে ইংরেজিটা না পড়ে ডিরেক্ট বাংলা করার জন্য, কারণ অলরেডি একবার ইংরেজিতে পড়ে ফেলেছেন। এটা হচ্ছে একটা মানে আপনাদের টার্গেট নিতে হবে, কারণ মাথায় ট্রান্সলেট হয়ে যেতে হবে থিঙ্কিং। আমি বাজি ধরে বলি, যদি ওল্ডার জেনারেশন যারা মানে আগের আগের জেনারেশন জেনারেশন এবং তারা যদি এখন রিডিং এটা এখন পড়েন, এখন এটা পড়ে, তারা শুরু করবে তাদের তাদের স্টোরি বলা শুরু সম্মান করবে দেন না, নদী। আগের জেনারেশন একটু পড়েন, সম্মান দেন। তারা যদি এটা পড়েন তাহলে তারা শুরু করবেন, কি শুরু করবেন? অসম্মান করে মনে হচ্ছে, তারা শুরু করবে সিনিয়রদের একটু সম্মান দিতে হবে তো। জঙ্গল সম্পর্কে, মানে প্রকৃতির যে বিষয়টা আর কি, নদী জঙ্গল এবং না তারা মুরব্বীরা কি বলে, সাধারণ আপনি যখন বলেন যে আমার রাস্তায় অনেক জ্যাম হয়, আমার পড়তে যেতে কষ্ট হয়, তখন বাসার মুরব্বীরা কি বলে যে আমি নদীতে সাঁতরে যেতাম, পিছন পিছন কুমির আসতো, সেই কুমিরের সাথে লড়াই করে আমি স্কুলে যেতাম। 10 কিলো 20 কিলো হাঁটতাম একটা মানে বাদাম খেতে খেতে। তো এই গল্পগুলোর কথা বলা হয়েছে। তো একটু ট্রান্সলেট করেন দেখি কি বলেছে। যারা ওল্ডার জেনারেশন, যারা মানে পুরাতন জেনারেশন যারা, তারা যদি এটা এখন পড়ে, তারা শুরু করবে তাদের গল্পটা, তাদের নদী পার হয়ে যাওয়া, জঙ্গল পার হয়ে যাওয়া, খুব সাধারণ ভাবে স্কুলে যে তারা গিয়েছিল সেই গল্পটা তারা হ্যাঁ, শুধুমাত্র স্কুলে যাওয়ার জন্য তারা এইসব করতো, এটা এই গল্প শুরু হয়ে যাবে। এখন বলছে যে এটা একটা জোকস অ্যাসাইড, মানে যদি মস্করা বাদ দেই সেক্ষেত্রে কি হবে? আমাদের একটা অপশন থাকবে, টু লেট দ্যাট নট বি আওয়ার কেস। অপশন আছে, তার লাইনটা বুঝলাম না। উই ডু হ্যাভ, আমাদের কিছু করার আছে। অবশ্যই আছে, একটু জোর দিতে হবে, ডুও আছে হ্যাভও আছে। উই ডু হ্যাভ, আমাদের অবশ্যই একটা অপশন আছে যে আমাদের ক্ষেত্রে যাতে এটা না হয়, আওয়ার কেস মানে আমাদের ঘটনা যাতে এমন না হয়, সেটা না হতে দেওয়ার একটা অপশন আমাদের হাতে অবশ্যই আছে। উই ডু হ্যাভ। কোনটা স্যার? কোন ঘটনাটা না হওয়ার অপশন? ওই যে জঙ্গল পার হওয়া, নদী পার হওয়া এটা কি সাথে। জেনারেশনকে বলতেছে না ওল্ডার জেনারেশন নিউ জেনারেশনকে বলছে? না বলা হচ্ছে যে ওল্ডার জেনারেশনের ক্ষেত্রে এটা তো হয়ে গেছে, তাই না? এখন মস্করা যদি বাদ দিই, এই ঘটনা আমাদের সাথে ঘটবে না, এটার জন্য আমাদের হাতে অপশন আছে। আমাদের তো আর ওই নদী ক্রস করতে হচ্ছে না, বা স্কুল কলেজগুলো কাছাকাছি চলে আসছে।
সো আমাদের হাতে অপশনটা আছে যাতে আমাদের ঘটনাটা এমন না দাঁড়ায়। ঠিক আছে, তারপর ওকে, মেনি ইয়ার্স, আচ্ছা। ডিরেক্ট অনেক অনেক বছর আগে মানুষ লিখার জন্য চিঠি লিখতো এবং অপেক্ষা করতো সপ্তাহ, মাস, হ্যাঁ, তো এটা পৌঁছানোর জন্য তারা এটা অপেক্ষা করতো, আম, এবং রেসপন্স করার জন্য রেসপন্স করার জন্য টোয়াইস, দুইভাবে, টাইম সিন্স দ্য লেটার ওয়ার ইস্যুড and receive a response, এবং রেসপন্স করার জন্য দুই দিক থেকে টোয়াইস দ্য টাইম। এই একটু কথাটা ভিন্ন, বুঝাতে পারছি। খেয়াল করেন দেখেন, প্রথমটুকু ঠিক ছিল যে অনেক অনেক বছর আগে মানুষ চিঠি লিখতো, ইউজ টু রাইট, চিঠি লিখতো এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অপেক্ষা করতো সেটা প্রাপকের কাছে পৌঁছাতে। রেসিপিয়েন্ট হচ্ছে প্রাপকদের কাছে, প্লুরাল রেসিপিয়েন্টের আছে। কাছে। এবং লেটারটা যখন ইস্যু করা হয়, ইস্যু করা মানে যখন এটা ছাড়া হয়, পোস্ট করা হয়, সে তার ঠিক দ্বিগুণ সময় লাগতো রেসপন্স পাওয়ার জন্য। সাপোজ কেউ কেউ লিখতো যে হচ্ছে, সাপোজ একজনের একটা এরকম ঘটনা শুনেছি যে কারো প্রেমিকা চিঠি লিখেছে ঢাকা শহরে যে আমার তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তুমি আসো। সো ওই চিঠি যে ওর কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ও বাড়ি এসে দেখে যে ওর বাচ্চা হয়ে গেছে, প্রেমিকার বিয়ে হয়ে বাচ্চা হয়ে গেছে। সো দিস ইজ দিস মেটাফর ইজ ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট দ্য টাইম, যে কতটা ডিলে হতো। এখন তো ওই সুযোগটা নাই। এখন কেন নাই পরের প্যারাতে ব্যাখ্যাটা আছে। সো মিস তনু, হ্যাভ ইউ ফিনিশড ইউর অ্যাক্টিভিটি? ইয়েস স্যার। ওকে, সো কনগ্রাচুলেশনস অন, ঠিক আছে সব ঠিকঠাক আজকে, পারফেক্ট। হ্যাঁ, আজ পারফেক্ট। ওকে, দিস ইজ গুড। সো পড়েন দেখি যে কেন আজকে সিচুয়েশনটা ডিফারেন্ট, বাট নাও দ্যাট উই হ্যাভ স্মার্টফোনস। এক মিনিট, আমার আর্টিকেলটা ইয়াতে চলে গেল, ব্যাকে চলে গিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, পেয়েছি। আচ্ছা, কোন লাইন থেকে? বাট নাও দ্যাট উই হ্যাভ স্মার্টফোনস, স্মার্টফোনসের একটাই প্যারা আছে, একটু নিচে যেতে হবে। Okay, got it. But now that we have Phones. smartphones, and we can send messages and emails instantly, we cannot regress to sending and receiving letters. That is because we are evolving. ইভলভিং, ভিন্ন শব্দ। Evolving. এটার অর্থটা কি? বলবো Waking up to social media notifications, to watching something on Netflix. Our lifestyle is practically uh, crammed. crammed. Our lifestyle is practically crammed with technology. After all, this is the era of digital Bangladesh. Now, I am not suggesting we completely switch to online learning and forget that campuses exist. For school students, especially স্টুডেন্টস, এসটা উচ্চারণ করতে হবে। আমরা কিন্তু স্পিকিং এর সময় এই কাজই করি, এসটা প্লুরালের সময় এস বলি না, অভ্যাস। students, especially interaction is ইনএক্সট্রিকেবল, inextricable. Interaction রিইনফোর্স, reinforce the learning environment as well as সোশ্যালাইজেশন। socialization. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো একটু শুনি যে কিভাবে গতিটা বাড়ানো যায়। আস্তে আস্তে টার্গেট নিতে হবে। কি আমাদের পড়ার গতি কেন স্লো জানেন? অনেকগুলো প্রোনাউন্সিয়েশনে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে, এটা আস্তে আস্তে ফাস্ট করতে হবে। অলরাইট, তাহলে দেখবেন কথার গতি বাড়ছে। লাইক, লেট মি চেক। But now that we have smartphones and we can send messages and emails instantly, we cannot regress to sending and receiving letters. That is because we are evolving. From waking up to social media notifications to watching something on Netflix, our lifestyle is practically crammed with technology. After all, this is the era of digital Bangladesh. Now, I'm not suggesting we completely switch to online learning and forget that campuses exist. For school students especially, interaction is inextricable. Interaction reinforces
the learning environment as well as socialization. সো প্রথম প্যারাটাতে যাই, বাট নাও উই হ্যাভ স্মার্টফোনস। সেখানে একটা প্রশ্ন এসেছিল, আই থিঙ্ক রিগ্রেস মানে কি, তাই না? রিগ্রেস হচ্ছে, জি প্রথম লাইনটা মানে পড়ে একটা গেস করেন তো কি হতে পারে। প্রথম লাইনটাতেই বলা আছে, আগের প্যারার সাথে মিল আছে, যে এখন আমাদের স্মার্টফোন আছে, আমরা ইনস্ট্যান্টলি তাৎক্ষণিকভাবে মেসেজ ইমেল পাঠাতে পারি। তো আমরা তো আর রিগ্রেস করে সেই চিঠির দিনে ফিরে যেতে পারবো না। রিগ্রেস মানে হচ্ছে মানে উল্টো পথে হাঁটা, আমরা তো পুরোনো দিনে ফিরে যেতে পারবো না। রিগ্রেস পুরো এটা হচ্ছে প্রোগ্রেসের উল্টা, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। প্রোগ্রেস হচ্ছে সামনে মানে আগানো, ওই যে প্রোগ্রেস গ্রেস হচ্ছে দেয় উল্টা। যেটা হতো স্যার, এরকম এখান থেকে কি আসছে? সরি, পরীক্ষায় পরীক্ষার নাম্বারে যে গ্রেস দেওয়া হতো, সেই গ্রেসের বিপরীতটা কি? এটা ঠিক জানি না আমি, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা প্রোগ্রেসের উল্টো। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্রোগ্রেস যেটা আছে না, প্রোগ্রেস মানে কি অগ্রগতি, রিগ্রেস হচ্ছে উল্টোটা, উল্টো পথে হাঁটা। ফিরে আসে, ফিরে ওকে, আসে, সো কি বলা হচ্ছে, আমরা তো আর উল্টে সেই চিঠি পত্রের দিনে ফেরত যেতে পারবো না, কারণ আমরা ফেরত যেতে ইভলভ করছি। ইভলভের পাস কি বলে, ইভলভের কন্টিনিউয়াস ফর্ম আছে। ইভলভিং মানে কি বলেন দেখি, জানা আছে? যুক্ত হওয়া নাকি স্যার? ইভলভ, ইভলভ মানে থাকা বিকশিত, বা প্রকাশ করা, ইভলভ মানে কি প্রকাশ। অন্য কিছু একটা। এটা আমরা হচ্ছে বিবর্তিত হচ্ছে, সম্প্রচার বিবর্তন শব্দটা শুনেছেন না, বিবর্তন, জি স্যার, ইভলভ জি মানে আমরা স্যার, আপগ্রেড হচ্ছি, সোজা কথা। আরো ইজিলি বলতে গেলে আমরা হচ্ছে আপগ্রেড হচ্ছি, আমরা বদলাচ্ছি, বিকশিত হচ্ছে। পরিবর্তন প্রকাশিত। পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু পজিটিভ পরিবর্তন, আপগ্রেড। ঠিক আছে, রাইট। সো দ্য নেক্সট ওয়ান, নেক্সট প্যারাতে দেখি। নেক্সট প্যারাতে একটা আননোন শব্দ আছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্র্যামড। জানি আমরা ক্র্যামড মানে কি? হ্যাঁ ক্রাম ঠাসা। ক্রাম, ক্র্যামড উইথ ক্রাম, টেকনোলজি মানে হচ্ছে টেকনোলজি দিয়ে ঠাসা, প্র্যাকটিক্যালি মানে হচ্ছে একদম মানে আক্ষরিক অর্থে বা বাস্তবে। আর প্রযুক্তি এরা মানে দ্বারা কি? প্রযুক্তি দিয়ে ঠাসা আমাদের জীবনটা। আর এরা মানে কি? এরা মানে বিস্তীর্ণ যুগ এলাকা, যুগ না স্যার? যুগের বিস্তীর্ণ এলাকা, এরা 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 হচ্ছে যুগ, ইয়ারে, এরা যুগ, এরা ও ডেকেড, স্যার, এগুলো হচ্ছে হ্যাঁ সময়ের হ্যাঁ হিসাব। ডেকেড হ্যাঁ, মানে দশক, এরা মানে হচ্ছে যুগ। 12 ইয়ার্স ইজ অ্যান এরা। ওকে, সো তারপর হচ্ছে পরের প্যারাতে একটা শব্দ আছে, দুটো শব্দ আছে অ্যাকচুয়ালি, তিনটা আছে, চারটা আছে, ও মাই গুডনেস। চার শব্দ ইন্টারাকশন, হ্যাঁ, ইন্টারাকশন কি জিনিস? ইন্টারেকশন মানে হচ্ছে আকর্ষণ, মনোযোগ আকর্ষণ করা। হয়নি। আমি ওয়ার্ডগুলো মানে বলে দেওয়ার পরে হচ্ছে মিস তনু আপনি ট্রান্সলেট করে দিবেন, ওয়ার্ডগুলো আগে বের করে ফেলি। ইন্টারাকশন কি জিনিস? ইন্টারাকশন কি হতে পারে? আমরা ইন্টারেকশন একে অপরের সাথে ইন্টারাকশন করি, একে অপরের সাথে যেটা ইয়া করা হয়, মেলামেশা, দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, এরকম একটা ইন্টারেকশন করা হয়। মেলামেশা, মেলামেশা। একে অপরের সাথে কথা বলে হতে পারে, চিঠি লিখে হতে পারে, মেসেজিং হতে পারে, এগুলো একে অপরের সাথে কি মেলামেশা, ইন্টারাকশন। আমরা কি করছি এখন? ভার্বাল ইন্টারাকশন করছি, মানে মুখে কথা বলছি। ঠিক আছে, দিস ইজ ইন্টারাকশন। ইনএক্সট্রিকেবল একটা নতুন শব্দ, তাই না? এটা টোটালি আর্টিকেলেই নতুন পেয়েছে। ইনএক্সট্রিকেবল কি হতে পারে? সহজ সহজ না, 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 সহজ কেন, এভাবে দিলে না তো। Interaction is ইনএক্সট্রিকেবল inextricable. হচ্ছে, এটা হচ্ছে মানে অবিচ্ছেদ্য একটা শব্দ, শুনেছেন না? সেটা মানে এটা ছাড়া চলবে না, এটার সাথে এটা মিলে আছে, যে ইন্টারাকশন যেটা আছে বা মেলামেশাটা হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য। স্কুল স্টুডেন্টদের জন্য অবশ্যই দরকার, লাগবেই। কারণ কি, এটা রিইনফোর্স একটা শব্দ আছে। রিইনফোর্স কি জিনিস? জোর এটা দেওয়া, শক্তিশালী করা, মজবুত করা। এটা কোথায় Force দেখেছেন করা। বলেন তো? রিইনফোর্সটা হচ্ছে সিমেন্টের বিজ্ঞাপনে দেখবেন, রড সিমেন্টের বিজ্ঞাপনে হচ্ছে রিইনফোর্স শব্দটা আছে। রিইনফোর্সড স্টিল, বিএসআরএম এক্সট্রিম। সো ওখানে রিইনফোর্স শব্দটা বেশি আসে। আর সোশ্যালাইজেশনটা, এটা একটু কমন শব্দ, সামাজিক সামাজিকীকরণ। এটা বাচ্চাদের বইতে আছে এখন। অলরাইট, সো এখন ফ্রম ওয়েকিং আপ থেকে শুরু করে ট্রান্সলেট করে ফেলেন দেখি, যে তিনটা প্যারা পড়া হয়েছে মিস্তনু। But now that we have smartphones and we can send messages and emails instantly. এখন আমাদের কাছে স্মার্টফোন আছে, আমরা সহজেই মেসেজ এবং ইমেইল ইনস্ট্যান্ট পাঠাতে পারি, তাৎক্ষণিকভাবে পাঠাতে পারি। We cannot regress to sending and receiving letters. আমরা চিঠি রিসিভ আগের মতো আমরা চিঠি রিসিভ করতে বা পাঠাতে পারি না।
That is because we are evolving. কারণ আমরা প্রযুক্তি আমাদের সাথে আমরা অবিচ্ছেদ্যভাবে ইভলভিং হচ্ছে আমরা আপগ্রেড হচ্ছি, প্রযুক্তির সাথে সাথে আমরা বিবর্তিত হচ্ছি, আপগ্রেড হচ্ছে আমাদের, এটা আমরা কারণ আমরা আপডেট এটার হচ্ছে। সাথে আপডেট হচ্ছে from waking up to social media notifications to watching something on Netflix. জায়গা থেকে সকালে কি করেন? সকালে ঘুম থেকে উঠে মোবাইলটা হাতে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে কি আসলো বা আওয়াজ শুনে জেগে উঠলেন, সোশ্যাল মিডিয়া নোটিফিকেশনের জেগে ওঠা থেকে শুরু করে কি our lifestyle is practically নেটফ্লিক্সের কথা তো বলেন নাই। something on Netflix. না স্যার, আপনি বলতেছিলেন তো এটা, এই জন্য আর আমি মিনিং করি নাই। সমস্যা নেই, আমি জাস্ট হচ্ছে বললাম এই ওয়েকিং আপটা সিচুয়েশনটা কি হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে চশমাটা লাগিয়ে ফার্স্টে মোবাইলটা দেখেন না যে কি আসলো নোটিফিকেশন, ওই জিনিসটাই বলা হচ্ছে। ঘুম থেকে সকালে ওঠা থেকে শুরু করে আমরা নেটফ্লিক্স এবং সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশন চেক করি। Our lifestyle is practically crammed with technology. আমাদের জীবনযাপন প্রযুক্তি দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি বাস্তবিক অর্থেই বা আক্ষরিক অর্থেই ক্র্যামড মানে বলেছি। কি বললেন ভুলে গেছি স্যার, দুই একবার না পড়লে মনে থাকবে। আচ্ছা বলেন দেখি, আমি তো বাকিরাও তো শোনার কথা। ক্র্যামড কি বলেছি? ঠাসা। ঠাসা। তাহলে কি হবে লাইনটা? আমাদের জীবনযাপন প্রযুক্তি দিয়ে ঠাসা। After all, is the era of digital Bangladesh. After all, this is the era কারণ এটা digital now বাংলাদেশের যুগ। Now I am not suggesting we completely switch to online learning and forget that campuses exist. But কিন্তু আমি উপদেশ সম্পূর্ণরূপে বাট কোথা থেকে আসলো? বাট তো নাই এখানে। এখন আমি নাও এখন আমি সম্পূর্ণরূপে অনলাইন ক্লাসের ওপর অনলাইন ক্লাস সাজেস্ট করব না and forget that campuses শুধু ক্লাস ছাড়াও তো শেখার অনেক উপায় আছে, অনলাইন লার্নিং। আমি শুধুমাত্র অনলাইন শিক্ষাতে সম্পূর্ণভাবে চলে যাওয়াটা সাপোর্ট করব না and forget that campuses exist এবং ভুলে যাব না, ক্যাম্পাসকে ভুলে যাব না। For school students especially স্কুল স্টুডেন্টের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে ইন্টারাকশন ইজ ইনএক্সট্রিকেবল। 3-4 বার উচ্চারণ করেন আমার সাথে সাথে। ইনএক্সট্রিকেবল 3 বার। inextricable আরেকবার। inextricable interaction is inextricable. interaction অবিচ্ছেদ্য অংশ স্টুডেন্টদের স্পেশালি ছাত্রছাত্রীদের জন্য, স্কুলের বাচ্চাদের জন্য সাথে একে অন্যের সাথে কথা আলাপ করা অবিচ্ছেদ্য। interaction reinforces and learning environment as well as socialization. Interaction reinforce interaction. আচ্ছা, ইন্টারেকশন আরেকটা মিনিং মিথস্ক্রিয়া। মিথস্ক্রিয়া কয়জন বোঝে বলেন? তার চেয়ে মেলামেশাটা ইজি না? কাহিনী তো একই। এই মিথস্ক্রিয়া বিবর্তন, যেমন বিবর্তনের জায়গায় আমি বুঝিয়েছি আপনাদের আপডেট করা। আপনারা আপডেট খুব ভালোভাবে বোঝেন। এমন কোনো কঠিন অর্থে যাব না যেটা আমার নিজেরই মনে থাকবে না। অনেক কঠিন বাংলা আছে, তার চেয়ে আপনারা ইংরেজি যেটা ইজি বোঝেন, সহজে বোঝেন, সেটা ব্যবহার করছে।
মনে থাকবে না এখন? যে মিথস্ক্রিয়ার জায়গায় যদি মেলামেশা শব্দটা আসে তাহলে তো মনে থাকবে নাকি? মিথস্ক্রিয়া তো হচ্ছে না, ভুলে যাওয়ার মতো জিনিস। আমি অনেক আগে থেকেই জানি, এই জন্য এটা আমার নন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আপনার কাছে পরিচিত। বাকিদের কি অবস্থা বলেন, বাকিরা কি জানেন মিথস্ক্রিয়া শব্দটা, নাকি মেলামেশাটা ইজি লাগে? তার মেলামেশাটা ইজি, মিথস্ক্রিয়াটা যেটা ওটা হচ্ছে মানে সায়েন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হ্যাঁ, যদিও সায়েন্সের মনে হয় কিন্তু এটা আসলে সায়েন্সের না, এটা হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্স। মানে এই সমাজ, জাতীয় শব্দগুলো হ্যাঁ সায়েন্সের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান, মানে সমাজবিজ্ঞান বইতে ছিল এগুলো, কঠিন কঠিন শব্দ, এগুলো অর্ধেকের বেশি ভুলে বসে আছে। ওকে, সামাজিকীকরণ নামে একটা চ্যাপ্টারই ছিল মনে আছে, এখনো বাচ্চাদের দেখি দেখা যায়। ওকে, কি বলা হচ্ছে এই ইন্টারাকশনটা হচ্ছে কি? অবিচ্ছেদ্য। লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, শিক্ষার পরিবেশ, পাশাপাশি সামাজিকীকরণে জোরদার মজবুত করে কার্য মজবুত করে। হ্যাঁ, মজবুত করে। পরিবেশটাকে বলা হচ্ছে যে এটা সামাজিকীকরণ এবং পাশাপাশি শিক্ষার যে পরিবেশটা এটাকে মজবুত করে হচ্ছে মেলামেশাটা। ওকে, আজকে আমরা এতটুকুই পড়বো। সো এখানে এইটুকু পর্যন্ত মেসেজটা কি আসছে এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে মেইন আর্টিকেলে ব্লেন্ডেড মোডে আমরা ঢুকিই নাই, জাস্ট হচ্ছে একটা আইডিয়া দেওয়া হয়েছে। অ্যাজ ইউজুয়ালি খেয়াল করে দেখবেন যে একটা আর্টিকেলের ধরনটা কীভাবে স্টার্ট হয়েছে। প্রথমে কি বলা হয়েছে যে ব্লেন্ডেড মোড নামটা দেওয়া হয়েছে, এটা একটা ইফেক্টিভ মোড অফ লার্নিং, মেথড অফ লার্নিং, তাই না? এটা আমরা আইডিয়া পেয়েছি যে এটা একটা লার্নিং মেথড হতে পারে এবং কেন। সো বলা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল আর অনলাইন ক্লাসের একটা কথা বলা আছে, দ্যাট মিনস এই দুটো নিয়ে কথা হবে এখানে। এবং তারপর একটা গল্প টানা হয়েছে, গল্পটা বলা হয়েছে যে সিচুয়েশনটা কি, ফার্স্টে অনলাইন মানে ক্যাম্পাস খুব মিস করছিল, কিছুদিন ঢাকার জ্যাম ট্যাম ঠেলে ধাক্কাধাক্কি খেয়ে পরে হচ্ছে আবার ওই দূরে যাত্রা করে ভালো লাগতেছে না, এখন অনলাইন ক্লাস প্রেফারেবল। সো এই দিকে আগাচ্ছে। এখন আবার বলা হচ্ছে না যে টোটালি অনলাইনে সুইচ করা লাগবে, এবং কেন দূরবর্তী ক্লাসগুলো পেইন হয়ে যায় সেটাও বলা হচ্ছে। এবং পাশাপাশি অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে আমাদের জন্য একটু নিউ, তাই না? যেমন এখানে নিউ ওয়ার্ড কি কি পেয়েছে বলেন দেখি, কার মনে আছে কি কি নতুন শব্দ মনে আছে? একটা একটা করে বলেন তো দেখি, কোন ওয়ার্ডটা কানের মধ্যে তার লেগে আছে? গ্রাম ছিল স্যার, গ্রাম। ক্র্যাম, হ্যাঁ ক্র্যাম, ঠেসে ঠাসাঠাসি। তারপর ইভলভিং, ইভলভিং, এভলভিং, বিবর্তন বা আপডেট হওয়া। তারপর মোটামুটি নতুন ছিল। তারপরে ইনএক্সট্রিকেবল, এটা একদমই আননোন ওয়ার্ড, মানে এটা হচ্ছে এত কম পেয়েছি আমার নিজের কাছে, আমি আর্টিকেল পড়ার পর বের করতে হয়েছে ইনএক্সট্রিকেবলটা আসলে কি। তারপর এটা কি বিকজ বলবেন একটা স্যার মিনিংটা ইনএক্সট্রিকেবলটা? ইনএক্সট্রিকেবল হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য বলতে পারেন। তারপর আর কি ছিল? ইনএক্সট্রিকেবলের একটা সিনোনিম যদি বলতে যাই, অলঙ্ঘ। এটার এটার সিনোনিমগুলো আরো কঠিন। ইনএক্সট্রিকেবল সিনোনিম হচ্ছে স্যাক্রোস্যাঙ্ক্ট, ইনভায়োলেবল, ইনভলিউট। তার চাইতে এটা সহজ। ওকে, তারপর আর কি শব্দ ছিল মানে একদমই নতুন পেয়েছেন মনে আছে? আরো ছিল রুকাস আর একটা শব্দ, কোনটা? তার উচ্চারণ করতে পারতেছি না, আর ইউ সি কে ইউ এস, আপনি রাকাস, বলছেন তো লিখতে রাকাস, পারতেছি না। রুকাস, হ্যাঁ। রাকাস হচ্ছে কি ছিল? গ্যাঞ্জাম, তামাশা, আচ্ছা, হাউকাউ, যতটা সহজভাবে বলা যায়। তারপর আরো ছিল, মনে করেন দেখি, বাকিটা বলেন দেখি। মিস তনু, মিস মাসুম, মিস্টার মাসুম অ্যান্ড মিস ফারজানা। আরো আছে, রিগ্রেস একটা শব্দ ছিল। রিগ্রেস হুম, উল্টো পথে হাঁটা। তারপর রিকমেন্স ছিল, তাই না? রিকমেন্স ছিল। তারপর আউটলাইং প্লেসেস ছিল, আউটলাইংটা একটু অদূরে, শহর থেকে অদূরে বা নিকটবর্তী, একটু দূরে। তারপর গ্রিড লক একটু যদিও পরিচিত শব্দ। তারপর হচ্ছে কনজেস্টেড, কনজেস্ট তো আমরা বুঝি, এটা গুগল ম্যাপের মধ্যে প্রায়ই দেখবেন জ্যাম থাকলে দেখায়। স্কচিং হিট, গা জ্বালানো রৌদ্র, এটা ছিল। তারপর জোকস অ্যাসাইড একটা ফ্রেজ ছিল, মস্করা বাদ দিলে। আর কি ছিল? রিগ্রেস পেয়েছি, ইভলভিং পেয়েছি, ওকে, ইনএক্সট্রিকেবল, ইন্টারাকশন পেয়েছি, রিইনফোর্স পেয়েছি। রিইনফোর্সটা একটু পরিচিত শব্দ। তো এই যে এই শব্দগুলো, এগুলো হচ্ছে দেখেন, এগুলো শুধু জানলে হবে না, এগুলো প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়েও কাজ করতে হবে যখন আপনারা স্পিকিং নিয়ে কথা বলেন। এবং আজকে খেয়াল করেছি আমি যে আপনারা রিডিং পড়ার সময়, মানে এটা জানি না এটা আসলে আমাদের মাইন্ডকে আমাদের ডিস্ট্র্যাক্ট করে কেন, আমরা কিন্তু দেখে দেখে ভুল পড়ি, খেয়াল করেছেন? কখনো এস উচ্চারণ করি না, কখনো বাট নিয়ে আসি, এখানে বাট কিন্তু নাই, নামের জায়গায় বাট বলে ফেলি, বা কিছু শব্দ বাদ পড়ে যায়, আননোন মাইন্ড একটা
আমার আজকে বাদ করছে স্যার। আমি খেয়াল করে দেখলাম যে বিশেষ করে এস এর উচ্চারণ যেটা আপনারা করেন না, আপনারা কিন্তু স্পিকিং এর সময় সেই মিস্টেক করেন। প্লুরালের সময় এস উচ্চারণ করেন না বিকজ ইউ আর নট ইউজ টু, আপনারা অভ্যস্ত না প্লুরাল নিয়ে কথা বলে। এটা একটা কারণ। রিডিং পড়লে কিন্তু স্পিকিং এর অনেকগুলো পার্সপেক্টিভ বোঝা যায়। যেমন হচ্ছে উই আর লিভিং, লিভিং এ কেউ হচ্ছে লাইভিং অনেকে বলে, লাইভ বলে। লিভ আর লাইভের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। লাইভস হচ্ছে লাইফের প্লুরাল, আর লিভ হচ্ছে নিজে বেঁচে থাকা। উচ্চারণগত অনেক পার্থক্য আছে। সো প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে স্যার, আর্টিকেলগুলো অনেকখানি কাজ করা হয়। হ্যাঁ মিস আসমা বলুন। যখন কোনো খেলা দেখায়, হ্যাঁ, বা কোনো প্রোগ্রাম যখন একদম সরাসরি দেখায়, ওটাকে উচ্চারণে কি বলবো তখন? খেলা দেখানো ওটা হচ্ছে লাইভ ব্রডকাস্ট, লাইভ। হ্যাঁ, লাইভ। ওটা তো শুনি ওখানে তো ইউটিউবে লাইভ। লাইভে আসে, আমরা তো লাইভে যাই, সেম জিনিস। তাৎক্ষণিক প্রদর্শন বাংলা করলে ওটা লাইভ। আর আপনি নিজে বেঁচে আছেন, আই এম লিভিং ইন হেয়ার, আই লিভ ইন হেয়ার, আমি এখানে বাস করি, ওই ক্ষেত্রে লিভ। বেঁচে থাকা বাদে বাকি সব আই থিঙ্ক লাইভ। ওই লাইভ হচ্ছে আলাদা জিনিস, ঠিক আছে? সো এই যে দেখেন প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক মিস দিবার এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেশন। সো মিস দিবা বলেন দেখি, হাউ ওয়াজ দ্য সেশন? আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইউর কনসেপ্ট। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? It was good. I would say it was good. সো ডু ইউ থিঙ্ক ইট উইল হেল্প ইউ ইমপ্রুভ ইউর স্পিকিং? Yeah, sure. বেসিক্যালি But এটা কি রিডিং নাকি স্পিকিং আমি এটা বুঝতেছি না। এটা এটা স্পিকিং প্যাসেজের এর মতো। জন্য রিডিং করছি, স্পিকিং এর জন্য রিডিং করছি। ওই যে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে ফোকাস করা হচ্ছে, রিডিং ডেভেলপমেন্ট এটা সাইড প্রজেক্ট হিসেবে আসবে। আমার ফোকাস হচ্ছে আপনার স্পিকিংটা বাড়ানো। আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে কাজ হবে, আপনার ওয়ার্ড কালেকশন এখান থেকে করতে পারবেন, একটা বিষয় নিয়ে জানবেন। আপনার জানা থাকলে না আপনি বেশি বলতে পারবেন, তাই না? ধরেন এটা নিয়ে আপনি ব্লেন্ডেড মোড নিয়ে এখন আপনি অন্তত একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন আফটার রিডিং দ্য আর্টিকেল। সো এই জিনিস ফোকাস করা, যেমন আর্টিকেলটা যখন শেষ করব তারপরের সেশনে এটার উপর প্রেজেন্টেশন এবং ডিসকাশন থাকবে, ভোকাবুলারি কুইজ থাকবে। সো ডেফিনেটলি আপনি এটাকে কাজে লাগাতে পারবেন। এটা হচ্ছে কাজ। রিডিংয়ে যদি ফায়দা হয় সেটা হচ্ছে আমার সাইড প্রজেক্ট, আই এম নট ফোকাসিং অন দ্যাট। অলরাইট, ওকে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। অ্যান্ড উইকেন্ড তো চলে আসলো, যারা তখন ধরে দেখছিলেন অলসো থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আই উইশ দ্যাট ইউ হ্যাভ এ হ্যাপি উইকেন্ড। এবং ঢাকা টু গাজীপুর যারা যাত্রী আছেন, সো বেস্ট অফ লাক also to myself. So thank you so much. Until we meet again, stay safe, keep planning, and have a good time. Good night, everyone.